Good morning children. In this video we will study about solved examples of resistors in parallel. Before that we have seen about the series and now we will study about the examples of parallel. So first one example, resistors having resistance 15 ohm, 20 ohm and 10 ohm are connected in parallel. What is the effective resistance in the circuit? So here just we have to put up all these values in the formula. R1 is equal to 15, R2 is equal to 20 and R3 is equal to 10 ohm. Whatever the contents is given, that we have to write it first of all. So here 1 upon Rp is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. Putting these values in the formula, and when after you are taking the LCM of 15, 20 and take 10, you got the LCM 60 and the answer you got 13 by 60. So this is the answer of 1 upon Rp, but we want only Rp. So what you will do? Inverse. 1 upon Rp you will write Rp and 13 upon 60 you will write 60 upon 30. So answer you got 4.615. So here effective resistance in the circuit is 4.615 ohm. It is less than the least of the 310 ohm. So it is less of all these three. म्हणजे हे जे आन्सर मिळेल आपल्याला RP हे आपल्याला R1 पेक्षाही लहान आहे, R2 पेक्षाही आणि R3 पेक्षा सुद्धा कमी आहे. नाउ से example 2, three resistors having resistance of 5 ohm, 10 ohm and 30 ohm are connected in parallel and a potential difference of 12 volt is applied across them. Obtain the current flowing through the circuit and through individual resistors. What is the effective resistance in the circuit? So here you have to find it out. Effective resistance, so same R1, R2 and R3 and V is given. So here how much is V? 12 volt. So I1 is equal to V upon R1, that means 12 by 5. Then I2 also in the same way and I3 also 12 by 30. So here I is equal to, you have to find out the I is equal to I1 plus I2 plus I3. So how much it is? 2.4 plus 1.2 plus 0.4, which we got above. If you add you will get 4.0. Now you will put 1 upon Rp. Again here you have to find out the current also and you have to find out the resistance in parallel also. दोन्ही काढायचं आहे. So 1 upon Rp is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. By putting these values you got 10 by 30 is equal to 1 by 3. Here we got the value of 1 upon Rp. आपल्याला इथे 1 upon Rp किती मिळाला आहे? 1 by 3. पण आपल्याला 1 upon Rp नको आहे, आपल्याला पाहिजे आहे फक्त Rp. तर Rp करण्याकरता आपण त्याला उलटं करूया. Rp upon 1, 1 upon 3 ला 3 upon 1 किंवा नुसतं 3. So what is the value of resistance in parallel? It is 3 ohm and the current which you got across the each resistance is 2.4 जे आपण काढला इथे वर 2.4, 1.2 and 0.4. Okay, and the total current flowing through the circuit is 4 ampere. या सगळ्यांचं ॲडिशन केलं तर टोटल करंट किती आला आहे? 4 ampere. Now we will see domestic electrical connection. आपल्या घरी जे असतं घरी त्या कनेक्शनच्या बद्दल आपल्याला बघायचं आहे. The electricity in our home is brought through the main conducting cable either from the electric pole or from underground cables. Usually there are 3 wires in the cable. बघा 3 wires असतात त्याच्यामध्ये. One is live wire, neutral wire and तिसरं असते earth wire. Live wire it has red or brown color covering. याला वरून जे कवरिंग असते त्याला कोणतं असते? रेड किंवा ब्राऊन. Then other wire is neutral. Neutral wire has the covering blue or black. And in our India, the voltage difference between live and neutral wire is about 220 volt. म्हणजे याच्यामध्ये voltage potential difference किती असते? 220 volt. Both these wires are connected to the electric meter through a fuse. And through a main switch, they are connected to all the connecting wires inside the home so as to provide electricity to every room. In each separate circuit, various electrical appliances are connected between the live and neutral wires. सगळे जेवढे काही उपकरणं आपल्या घरात असतात ते लाईव्ह आणि न्यूट्रल वायरच्या मध्येच कनेक्ट असतात. आणि तिसरं म्हणजे अर्थ वायर. The different appliances are connected in parallel and the potential difference is always same. आणि सगळे जे
उपकरणं असतात आपल्या घरात, जसं टी व्ही, फ्रीज, हे सगळे पॅरललमध्ये कनेक्ट असतात आणि त्यांचं पोटेन्शियल डिफरन्स पण सेम असतं. आणि तिसरं वायर जे आहे, ते थर्ड वायर इज कॉल्ड द अर्थ वायर. इट इज येल्लो ऑर ग्रीन इन कलर. हे त्याचं कवरिंग कसं असतं, येल्लो किंवा ग्रीन. आणि दिस इज कनेक्टेड टू दी मेटल प्लेट बरीड डीप अंडरग्राउंड नियर द हाऊस अँड इज फॉर सेफ्टी पर्पज. आता अर्थिंग कशा करतं असते, त्याचं कनेक्शन आपल्या जमिनीमध्ये एक मेटल प्लेट असते, त्याला कनेक्ट असते, जेणेकरून समजा एकदम काही शॉक झाला, काही झालं तर तुम्हाला शॉक लागणार नाही, तो एकदम अर्थिंग असेल त्याला तर अर्थमध्ये जाईल. नाव विल सी फ्यूज वायर. फ्यूज वायर सगळ्यांना माहिती आहे, चिनी मातीचं हे असते, त्याच्यावर सिरॅमिक असते, त्याच्यावर ते वायर गुंडाळलेलं असते. आणि समजा एखाद्या वेळेस जोरात काही शॉर्ट सर्किट झालं, काय झालं तर काय होते, आपल्याला डायरेक्ट शॉक लागत नाही, ते वायर ब्रेक होते आणि करंट फ्लो बंद होऊन जातो घरातला. मग आपण पुन्हा त्याला वायर लावून पुन्हा कनेक्शन करू शकतो. फ्यूज वायर इज यूज टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक ॲप्लियन्सेस. इट इज मेड ऑफ ए मिक्सचर ऑफ सबस्टन्स अँड हॅज ए स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉईंट. म्हणजे आपल्याला घरच्या वस्तूंचे प्रोटेक्शन करता हे वापरावं लागतं. आणि हे काही प्रकारचे मिक्सचर असतात त्याच्यापासून तयार झालेलं असते आणि याला स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉईंट असते. इफ फॉर सम रिझन द करंट इन द सर्किट इन्क्रीजेस एक्सेसिव्हली द फ्यूज वायर गेट्स हीटेड अप अँड मेल्ट्स. समजा काही कारणाने खूप जास्त उन्हाळ्यामध्ये वगैरे खूप जास्त करंट होतं, म्हणजे वाढून जातं, त्यावेळेस फ्यूज वायर एकदम गरम होऊन ते विरघळून तुटून जातं. द सर्किट गेट्स ब्रोकन अँड द फ्लो ऑफ करंट स्टॉप. सर्किट ब्रेक होतं आणि करंट स्टॉप होते. आणि दिस वायर इज फिटेड इन अ ग्रूव इन अ बॉडी ऑफ पर्सलन लाईक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल. फॉर डोमेस्टिक यूज फ्यूज वायर्स विथ अपर लिमिट्स ऑफ 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3, 4, 5 अँड 10 एम्पियर आर यूज्ड. हे जे वायर असते बघा, हे दाखवले तुमच्या पुस्तकामध्ये, सिरॅमिक फ्यूज जे आहे त्याच्यामध्ये ते गुंडाळलेलं असते. त्या ग्रूवच्या आतमध्ये, ग्रूव म्हणजे बघा एक खाच दिसले त्याच्यामध्ये चौकोनी रंगाचे, त्याच्यामध्ये ते वायर पुटअप केलेलं असते आणि त्याची लिमिट्स किती असते त्या वायरची डोमेस्टिक यूज करता, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3, 4, 5 आणि 10 एम्पियर. नाव दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चॅप्टर, दिस चॅप्टर. प्रिकॉशन्स टू बी टेकन वाईल युझिंग इलेक्ट्रिसिटी. जेव्हा आपण कोणते प्रिकॉशन घेतले पाहिजे. इलेक्ट्रिक स्विचेस अँड सॉकेट शुड बी फिटेड ॲट ए हाईट ॲट विच स्मॉल चिल्ड्रन कॅनॉट रीच and put pins or nails inside. Pull a plug wire should not be pulled while removing a plug from its socket. म्हणजे इलेक्ट्रिक स्विचेस किंवा सॉकेट्स इतके उंचीवर पाहिजे जेणेकरून लहान मुलांचा हात पुरला नाही पाहिजे. मुलांनी त्याच्यामध्ये कोणती पिन किंवा खिळा वगैरे असा न टाकता आला पाहिजे, अशा इतक्या उंचावर पाहिजे. प्लग वायर्स जे आहे ते शुड नॉट बी पुल्ड वाईल रिमुव्हिंग ए प्लग फ्रॉम इट सॉकेट. जेव्हा आपण प्लग काढतो त्यावेळी त्याचे प्लग वायर पुल नाही झाले पाहिजे, बाहेर नाही आले पाहिजे. बिफोर क्लिनिंग अँड सेकंड पॉईंट बघा, बिफोर क्लिनिंग अँड इलेक्ट्रिकल ॲप्लियन्सेस इट शुड बी स्विच्ड ऑफ अँड इट्स प्लग रिमूव्ह फ्रॉम दी सॉकेट. जेव्हा आपण फ्रीज किंवा टी व्ही काही जेव्हा आपण स्वच्छ करतो बाहेरून, तेव्हा त्याचं प्लग काढलं पाहिजे आणि त्याला स्विच ऑफ केलं पाहिजे, नंतरच स्वच्छ केलं पाहिजे. One's hand should be dry while handling an electric appliances, and as far as possible one should use footwear with rubber soles, means you should use rubber slippers, as rubber is an insulator. It prevents the current from flowing through our body, thereby protecting it. आपण जेव्हा इलेक्ट्रिकल वस्तूंना हात लावतो तेव्हा आपले हात कोरडे असले पाहिजे किंवा आपण रबरची जी स्लीपर आहे ती घातली पाहिजे, फुटवेअर, कारण की ते बॅड कंडक्टर आहे किंवा इन्सुलेटर आहे, त्यामुळे आपल्याला एकदम करंट लागणार नाही. लागला तरी आपण एकदम फेकले जाऊ दूर त्या इलेक्ट्रिक वस्तूपासून. म्हणून कधीही कोरड्या हातांनी किंवा स्लीपर घालूनच त्याला टच करायचं. लास्ट पॉईंट, इफ ए पर्सन गेट्स अन इलेक्ट्रिक शॉक यू शुड नॉट टच दॅट पर्सन. यू शुड स्विच ऑफ द मेन स्विच, अँड इफ द स्विच इज टू फार or you do not know where it is located, then you should remove the plug from the socket if possible. If not, then you should use a wooden pole to push the person away from the electric wire. समजा एखाद्या व्यक्तीला इलेक्ट्रिक शॉक लागला असेल तर आपण त्याला टच करायचं नाही. सगळ्यात आधी आपण मेन स्विच बंद करायचं, आणि तरी आपल्याला माहिती नसेल मेन स्विच बंद करायचं तर आधी प्लगमधून ते काढायचं, सॉकेटमधून प्लग काढायचं जर शक्य असेल तर. तरी तेही शक्य नसेल तर आपण एखादा
लाकडाचे काडी किंवा काही घ्यायचं आणि त्या व्यक्तीला तिथून दूर करायचं जेणेकरून शॉक लागणार नाही. सो चिल्ड्रन, till today we have finished this chapter here. In the next chapter we will see about the chapter 4, measurement of matter. Okay.